ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਰ ਉੱਠ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ANP ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥੱਲੇ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ हुकूमत के जोड़े कुछ नुमाया लोग ने, वज़ीर आज़म समेत, उन्होंने इहदे तो कुछ वजाहतां भी कीतियां ने कि ये उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जिहड़ा तुसीं समझ ले जे पहले। खैर, ये अलग पूरी डिबेट है। मैं गल किसी होर पासे करना चाह रहा। मैं एक गल करना चाहना कि ये लगभग जिहड़ा ऑपरेशन जिहड़ा अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, ये पाकिस्तान की अगर तारीख दे वड्डे ऑपरेशन जिहड़े ने, असीं अफगान जंग तो गल करिए अगर सन 2000 तो ये शायद कोई 10वां 11वां ऑपरेशन है। इहदे उत्ते जिहड़े अगे ऑपरेशन 2009 तक होए ने, वो चंद नाम मैं नोट कीते ने, मैं तुहानूं दस दियां। ऑपरेशन एंडेवरिंग फ्रीडम ये 2001 तो 2002 तक ये जारी रहा। फिर ऑपरेशन अलमेज़ान ये 2002 तो 2006 तक रहा। फिर ऑपरेशन जलजला के नाम से ये 2008 के विच होया। ऑपरेशन शेर दिल, फिर राहे हक, फिर राहे रास्त, ये 3 ऑपरेशन जिहड़े ने 2007 तो लैके 2009 तक होए। फिर ऑपरेशन राह निजात जिहड़ा है वो 2009 तो 2010 तक होया। फिर जिहड़ा रद्दल फसाद वगैरह ऑपरेशन जिहड़े ज़रब अज़ब, ये ऑपरेशन भी बाद च होंदे रहे। तो ये कोई 10वां 11वां ऑपरेशन है। तो सवाल ये पैदा होया जिहड़ा मेरे जहन च आई गल और मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा वां। और इहदे विच ज़ाहिर है जिहड़े सोचण समझण वाले लोग ने वो भी इहदे ते अपनी राय बनाणगे कि ये ऑपरेशन की बार बार सानूं जरूरत क्यों महसूस हुई। मैं इहदा माजी दे विच जाके अगर वेखां तो अफगानिस्तान दे विच पाकिस्तान की इनवॉल्वमेंट हुई जदों जिहाद वाला सीन चल रहा। तो साडे पॉलिसी साज़ां नूं उदों चाहीदा सी कि जिहाद जदों खत्म होया, पाकिस्तान का अपना रोल खत्म होया, तो फिर पाकिस्तान ये तय करदा, एक असैसमेंट रिपोर्ट तैयार करदा कि पाकिस्तान दे उत्ते उहदे की असरात होए ने। वो असरात है सन अफगान महाजरीन की सूरत च। अफगान महाजरीन के नाल कुछ हिरवन और असले की जी रवायत इत्थे आई, उहदे उत्ते होना चाहिए सी। अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान दे विच आके कारोबार और जायदादां बनाईयां, उहदी असैसमेंट होनी चाहिए सी कि वो इंपैक्ट कित्थे कित्थे हो रहे हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल दे नाल पाकिस्तान की सोसाइटी कुछ तब्दीलियां नाल गुजरी, तो वो तब्दीलियां की असैसमेंट होनी चाहिए सी कि उन्होंने हैल्दी किवें रखा जा सकता है। और उहदे विच जिहड़े पाकिस्तान के रवायत, पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ चीज़ां सन, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता थल्ले लैके जाया जांदा, लेकिन नहीं होया। फिर अगला जिहड़ा फेज सी वो होया कि पाकिस्तान ने 9/11 तो बाद जिहड़ा रोल कबूल किया अक़वाम मुत्तहिदा दी करारदादां जरिए और अमरीकी दबाव के तहत नान नेटो इतिहादी बनिया। और फिर पाकिस्तान ने जो कुछ किया, इतों सप्लाई का रूट दिता और ड्रोन हमले पाकिस्तान के इलाकों के विच होए, पाकिस्तान ने मुश्तरका ऑपरेशन किए और इनकी बहुत सारिया कार्रवाइयां ने। पाकिस्तान की पोलीटिकल जिहड़ियां कुछ वॉइसिस सन वो इनके खिलाफ भी उठियां जिन्होंने अहमियत नहीं दी गई। बहरहाल ये ऑपरेशन होया, इनके भी असरात है। इनके असरात ये कि पाकिस्तान दे विच जिहड़े फोर्सिस नूं, जिहड़े ग्रुपां नूं पहले पैटर्नाइजेशन रही है हुकूमतां दी, रियासत की, वो रियासत ने ख़त्म की पैटर्नाइजेशन और उन्होंने सरपरस्ती खत्म करन दे नाल जिहड़े मनफी जज्बात रियासत के खिलाफ पैदा होए, उन्होंने उन्हां दी असैसमेंट की जरूरत सी। फिर उन्हां जज्बात नूं खत्म करन दी जरूरत सी। एक कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता जिहड़ा कि नहीं होया। हाँ, 2014 दे विच जिहड़ा ऑपरेशन नैशनल एक्शन प्लान सी, उहदे विच कुछ चीज़ां आईयां, लेकिन जिस पासे मैं तुहानूं ले जाना चाहना वा वो चीज़ां फिर भी उहदा हिस्सा नहीं बनियां। इहदी वजह यह सी कि पाकिस्तान दे विच जिहड़े फैसला करन वाले लोग ने वो या तो इंतजामी सतह के उत्ते चीज़ों नूं वेखदे ने ते या मजहबी सतह ते वेखदे ने। सकाफत और कल्चर की बुनियाद के उत्ते कोई वेखदा ही नहीं इन्हां चीज़ों नूं।
ਔਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੇ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਰ ਕਰਾਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਾਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੀ। ਕਲਚਰ ਦੇ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲਿਬਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਫਤੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਲਾਤਅਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਹਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਇਸ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਨਤਾਇਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਬਾਹਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਮੁਤਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਲਸਾਨੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੋਈਅਤ ਦੀ। ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਫੋਰਸ ਔਰ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਜੰਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਈਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰਚੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਵੇ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।